बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल बेगपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। सो अज असी करांगे क्लास 8th का इंग्लिश का सबजैक्ट वो नैक्सट स्टोरी जी थर्ड स्टोरी वो पढ़ांगे। स्टोरी का नेम है हाउ डैडी डिसाइडड वट ही वांटेड टू बी। डैडी ने किवें डिसाइड किया कि वो की बनना चाहता सी। सो बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी में शुरू करने तो पहला जिन्हों ने अज तक इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सब तो पहला चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन भी दबाओ। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी हाउ डैडी डिसाइडड वट ही वांटेड टू बी। राइटर कहता वैन डैडी वाज अ लिटिल बॉय, जदों डैडी छोटा जिहा बच्चा सी, ही वॉज ऑफन आस्क्ड, ऑफन अक्सर अक्सर ही वॉज ऑफन आस्क्ड कि पूछा जाता सी उन्होंने वट डू यू वांट टू बी वैन यू ग्रो अप, जदों तू वड्डा होएगा, ग्रो अप अडल्ट हो जाना, वड्डा हो जाना। कहते जदों डैडी छोटा सी लिटिल बॉय सी उसनूं अक्सर पूछा जाता सी कि वड्डा हो के तू की बनेगा। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी, डैडी का हमेशा एक आंसर तैयार बर तैयार होंदा सी। की आंसर सी? कहते डैडी का आंसर हर बार तैयार बर तैयार सी, बट ईच टाइम, पर हर बार हिज आंसर वाज डिफरेंट, हर बार वह आंसर जोड़ा वो डिफरेंट हो जाता सी। जो पहला आंसर दिता सी उस तो बाद जो दूजी बारी पूछा जाता सी तो आंसर वखरा होंदा सी। एट फस्ट सब तो पहला ही वुड से ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। सब तो पहला जो पूछा जाता सी तो डैडी कहता सी कि वह रात का चौकीदार बनेगा। वॉचमैन होता चौकीदार, चौकीदार बनेगा। ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन स्लैप्ट द नाइट वॉचमैन कुड वॉक अबाउट एंड मेक नॉइसेस। कहता उन्होंने बड़ा चंगा लगता सी सोच के कि वाइल जदों होल सारा ही टाउन शहर सुता होगा, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, जदों उन्होंने वधिया लगता सी सोच के कि जदों सारा ही शहर सुता होगा हुंदा है तो नाइट वॉचमैन कुड वॉक, नाइट वॉचमैन जिहड़ा वा रात का चौकीदार वो रात को तुर फिर सकता है तो मेक नॉइस विसल बजा के अपनी वो जिहड़ा शोर कर सकता है नाइट वॉचमैन। ही वॉज क्वाइट सर्टन, सर्टन पूरा पक्का विश्वास हो जाना कि पक्का ही विश्वास ही मैनू उन्होंने की सी। ही वॉज क्वाइट सर्टन वो पक्के तौर पर निश्चित सी ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन वैन ही ग्रू अप। उन्हें पक्का भरोसा सी कि जदों वड्डा होएगा वो नाइट वॉचमैन बनेगा ही बनेगा। बट दैन ही थॉट ऑफ द आइसक्रीम मैन, पर फिर उन्हें सोचा आइसक्रीम मैन के बारे। आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम बेचन वाला, हू केम अलॉन्ग डेली विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ट, जड़ा रोज़ आता सी उन्हों की गली के विच ला लो अपने चमकीले हरी रेहड़ी दे नाल उन्होंने लैके रेहड़ी नूं लैके आउंदा सी आइसक्रीम वाला बंदा। फिर उन्हें उहदे बारे सोचा इफ़ ही बिकेम एन आइसक्रीम मैन, कहता जे वो एक आइसक्रीम वाला वेचण वाला बंदा बन जाए, ही कुड हैव ए कार्ट, वो कोल एक रेहड़ी होएगी, एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू, तो जिन्नी वह दिल करे वो आइसक्रीम खा सकता सी। सो लिटिल डैडी डिसाइडड, फैसला किया। सो लिटिल डैडी डिसाइडड टू बी एन आइसक्रीम मैन। सो छोटे जे डैडी ने डिसाइड किया कि मैं आइसक्रीम वाला मैन ही बनूंगा। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम वाला मैन जोड़ा वा आइसक्रीम बेचण वाला बंदा जोड़ा वा उहदे कोल बहुत सारी आइसक्रीम होंदी है तो जिन्ना दिल करेगा वो आइसक्रीम खा सकता। लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड, छोटे डैडी के पेरेंट्स जोड़े सी वो हैरान हो गए, सरप्राइज्ड टू हीयर ये सुन के कि देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। वो छोटे डैडी के पेरेंट्स बड़े हैरान होए ये सुन के कि उन्हों का मुंडा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। दे थॉट, उन्हें सोचा, थिंक थॉट थॉट, उन्हें सोचा
ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਫਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੈਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਊ ਅਪ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Then one day little daddy saw a man wearing a blue uniform at an auto workshop। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਐਟ ਐਨ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਦ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਾਰ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਕਾਰਸ ਨਾਟ ਟੋਇਜ਼। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਟੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਕਰਾਲ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਸ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਲ, ਰਿੰਗਣਾ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਰਿੰਗਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿੰਗਣਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਕਰਾਲ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਸ। ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੇਇੰਗ ਦੇਅਰ ਇਹ ਸਟਰੇਂਜ ਗੇਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਆਸ। ਡੈਡੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੈਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰਸ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆ। ਨਾਓ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਈਟ ਵਾਸ਼ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਪਲੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਕਾਰਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ। ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਬੀ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਥਿੰਗ ਟਰੂਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸਮਵਨ ਆਸਕਡ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ? ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਡ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਹੈਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਦ ਬਰਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਾਰਟ ਆਲਸੋ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਡਿਡ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ। ਗਿਵ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੂਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਊਂਡ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਫਾਈਂਡ, ਫਾਊਂਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਏ ਵੇ ਆਊਟ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵੇ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਵੀ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਬਟ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੈਡ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਹਾਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਉਹ ਕਿ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੈਲ, ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਵਿਲ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਅਰ ਆਈ ਵਿਲ ਵਰਕ ਵਿਦ ਕਾਰਸ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਗੋ ਟੂ ਸੈਲ ਸਮ ਮੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ,
ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਸੈਲ ਸਮ ਮੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚ ਲੂੰਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਪਾਰਕ ਮਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਈਲ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਪਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਲਾਫਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਐਂਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ, ਐਂਗਰੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ, ਲਾਫ ਹੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਆਲਸੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।